आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहत किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहत किसी के हम उड़ना उसे। पारों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय।
अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय।
हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जगमा हूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। गढ़ मजबूतन किल्लो मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। गढ़ मजबूतन किल्लो मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। शत्रु सैन्य मुझने बचावे, स्तुति ने योग्य एक प्रभु तुझे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जगमा हूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तारा विधियो सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। तारा विधियो सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। दुखी जन ने खचित बचावे, गर्विष्ठ जननो गर्व दबावे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जगमा हूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझ तेजे सहुति मीर हटे छे, तुझ कृपाए विजय मळे छे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जगमा हूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा।
પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુના નામની સ્તુતિ થાવ. હાલેલુયા. સૌપ્રથમ તો હું ઈશ્વરનો હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું કે આ ઉત્તમ તક મારા જીવનમાં પ્રાપ્ત થઈ છે. માન્ય બિશપ સાહેબ, રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાનસ ક્રિશ્ચન સાહેબનો પણ હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. ઉપાધ્યક્ષ રેવરન મનોજ ગોયલ સાહેબનો આભારી છું. સેક્રેટરી મનોહર ગામિતી સાહેબનો પણ હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. તમે ટ્રેઝરર શ્રી મેહુલ ક્રિશ્ચન સાહેબનો પણ હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. સ્ટુડિયોમાં સેવા આપનાર પ્રભુના સેવક દીકરા લિયોનને માટે પણ ઈશ્વરનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. અને આપ સર્વનો પણ આભાર માનતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો આવકાર કરીએ છીએ. પ્રભુના વચન તરફ જઈએ પહેલાં પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રભુ, અમે તમારા ચરણોમાં અમારા મસ્તકો નમાવીએ છીએ. તમારા વચનો સમજવા માટે, વચનોના મર્મો સમજવા માટે અમારી આત્મિક આંખો ઉઘાડો. પ્રભુ ઈસુના નામે માગીએ છીએ, સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. સૌ પ્રથમ જે વાત આજે હું તમને કરવા માગું છું તે એ છે કે 2-4 દિવસ પહેલાં જ ઉદયપુર ફેમિલી સાથે ફરવાને માટે ગયો હતો. અને ઉદયપુર એક બહુ સુંદર જગ્યા છે. મહેલો છે, તળાવ છે, કુદરતી દૃશ્યો છે અને ઘણું બધું જોવા જેવા સ્થળો ત્યાં છે. અને આખા ગુજરાતમાંથી જ નહીં, ગુજરાતની બહારથી પણ ઘણા બધા લોકો એ સ્થળે મુલાકાતે ફરવા માટે આવે છે. અને જે વસ્તુ મારા ધ્યાન પર આવી એ જગ્યાએ જવાથી એ તો એ છે કે મોટાભાગના લોકો ફોટા પાડતા હતા, સેલ્ફી લેતા હતા અને પોસ્ટ કરતા હતા. અને મને પણ એવો વિચાર આવ્યો કે જો ઈશ્વર પોતાની સેલ્ફી લઈને આપણને મોકલે તો કેવું સારું, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે. પણ પછી ઈશ્વરના પવિત્ર આત્માએ મને અજાયબ જેવી દોરવણી આપતા કહ્યું કે મેં તમને સેલ્ફી મોકલી આપી છે મારી. અને પ્રભુએ મને જણાવ્યું કે આ પવિત્ર શાસ્ત્ર જે છે એ પ્રભુએ આપણા પર મોકલેલી સેલ્ફી છે. એણે પોસ્ટ કરી છે આપણને. ઉત્પત્તિના પુસ્તકથી માંડીને પ્રકટીકરણના પુસ્તકમાં ઈશ્વરે પોતાના સંબંધી સેલ્ફી મોકલીને આપણને જણાવ્યું છે કે હું કોણ છું, કેવો છું, શું કરવા માગું છું, કેવી અપેક્ષાઓ રાખું છું, મારો સ્વભાવ કેવો છે, મારી ઈચ્છાઓ કેવી છે, મારું લક્ષણો કેવા છે. એ તમામ ઈશ્વરે પોતાના સંબંધી તમામ બાબતો એ ઉત્પત્તિથી માંડીને આ પ્રકટીકરણના પુસ્તક એટલે કે 66 પુસ્તક 1189 જેટલા અધ્યાયોમાં ઈશ્વરે પોતાની સેલ્ફી આપણને આપી છે. અને એ આપણને જણાવે છે કે હું કોણ છું, કેવો છું. ગોડ ઇઝ લવ અને લવ ઇઝ ગોડ. એ અજાયબ જેવી વાત આ સેલ્ફી દ્વારા ઈશ્વરે આપણને જણાવી છે. એ સૌપ્રથમ આપણે જાણવા માગું છું. ખરેખર ઈશ્વરનો ખૂબ આભાર માનું છું, કેમ કે દર વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં એ પ્રાર્થનાના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને ખરેખર બહુ અજાયબ જેવી વાત છે. અને આ વર્ષે પણ પ્રાર્થનાના પર્વની ઉજવણી ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. અને આ મહિના દરમિયાન મુખ્યત્વે પ્રાર્થના એ તેનો મુખ્ય વિષય છે. ઈશ્વરને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આજના બાઇબલ અભ્યાસ દ્વારા પ્રભુ મારી, તમારી અને આપણા સર્વની સાથે વાત કરે. જે વિષય મને આપવામાં આવ્યો છે એ છે ખુલ્લા દિલથી પ્રાર્થના. ખુલ્લા દિલથી પ્રાર્થના. જે રેફરન્સ મને આપવામાં આવ્યો છે હિબ્રુનો પત્ર અને તેનો 4થો અધ્યાય અને તેની 16મી કલમ, એમાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, એ માટે દયા પામવાને તથા અગત્યને પ્રસંગે સહાયને સારું કૃપા પ્રાપ્ત કરવાને આપણે હિંમતથી કૃપાસનની પાસે આવીએ. કૃપાસનની પાસે આવીએ. અભ્યાસ આખા મહિના દરમિયાન પ્રાર્થના સંબંધી કરવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રાર્થના કેટલાક લોકો માટે શું છે, અથવા પ્રાર્થના માટે કેટલાક લોકોના વિચારો કેવા છે, મંતવ્યો કેવા છે, એ બે વાત દ્વારા હું આપને આજે સમજાવવા માગું છું.
ઘણી બધી વાર પ્લેનમાં મુસાફરી કરવાની તક ઈશ્વરના તરફથી મને પ્રાપ્ત થઈ છે. જ્યારે વિમાનનું ઉડ્ડયન થાય ત્યારે એક વ્યક્તિ આગળ આવીને કેટલીક સૂચનાઓ આપે છે અને જણાવે છે જમણી બાજુ એક દોડ છે, ડાબી બાજુ એક દોડ છે, ફલાણું આમ છે, ઢેંકણું આમ છે, એમ ઘણી બધી સૂચનાઓ આપે છે. અને એ સૂચનાઓમાં એક સૂચના એવી પણ હોય છે કે ઇમરજન્સીમાં ઓક્સિજન લેવાની જરૂર પડે તો એક ઓક્સિજન માસ્કની વ્યવસ્થા પણ ત્યાં કરવામાં આવી છે. એ અંગે તેઓ સૂચના આપે છે. મારા મિત્રો, કેટલાક લોકોના માટે ઓક્સિજન માસ્ક જેવું પ્રાર્થના હોય છે. જ્યારે તે લોકો મુશ્કેલીમાં આવે, દુઃખમાં આવી પડે, નિરાશામાં આવી પડે, આંખમાં આંસુ આવે, મરણ આવે, ચિંતા આવે, વિટંબણા ઘેરી વળે, ભવિષ્ય અંધકારમી લાગે, નિષ્ફળતાઓ પ્રાપ્ત થાય અને ઘણું બધું જીવનમાં આવે ત્યારે એમને આ પ્રાર્થના યાદ આવે છે. ઓક્સિજન માસ્ક તરીકે એ લોકો પ્રાર્થનાનો ઉપયોગ કરે છે. એ સિવાય એ લોકો પ્રાર્થનાનો ઉપયોગ કરતા નથી. કેટલાક લોકોનું એવું માનવું છે. ઈશ્વરની કૃપાથી 1970ની સાલમાં મને વાસ્પા સ્કૂટર લેવાની તક પ્રાપ્ત થઈ. અને વાસ્પા સ્કૂટરમાં સ્કૂટરના 2 પૈડા ઉપરાંત એક ત્રીજું પૈડું પણ આપવામાં આવ્યું હતું કે જેને સ્પેર વ્હીલ કહેવામાં આવે છે. અને કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ માટે, કેટલીક વ્યક્તિઓ માટે આ પ્રાર્થના એ સ્પેર વ્હીલ જેવું છે. જ્યારે તેઓ દુઃખમાં, ચિંતામાં, મુશ્કેલીમાં, નિરાશામાં, નિષ્ફળતાઓમાંથી પસાર થાય, જીવનમાં ભય ને બીક તેઓને ઘેરી વળે, માંદગી આવે, કુટુંબમાં મરણ આવે ત્યારે એમને પ્રાર્થના કરવાનું યાદ આવે છે. ત્યાં સુધી એ લોકો પ્રાર્થના કરતા નથી. એટલે પ્રાર્થના ઘણા બધા લોકોના માટે કાં તો ઇમરજન્સી એ ઓક્સિજન માસ્ક જેવું છે, કાં તો પછી સ્પેર વ્હીલ જેવું છે. પરંતુ ખરેખર જોવા જઈએ તો પ્રાર્થના એ ખ્રિસ્તી જીવન માટે પાવર હાઉસ છે. પ્રાર્થના બીજું કશું નથી. પ્રાર્થના તો પાવર હાઉસ છે. અને પ્રાર્થના એ કોઈ કસરત માત્ર નથી, પણ પ્રાર્થના એ તો ખ્રિસ્તી વ્યક્તિનું જીવન છે. જે પ્રભુનો સેવક છે, પ્રભુનો દાસ છે, પ્રભુનો પાછળ ચાલે છે, ડિસાઇપલ્સ છે, એના માટે પ્રાર્થના એનું જીવન છે. જીવનને અને પ્રાર્થનાને અલગ પાડી શકાતા નથી. પ્રાર્થનાનો મુખ્ય હેતુ શું? ઘણા બધા લોકો એવું માનતા હોય છે કે પ્રાર્થનાનો મુખ્ય હેતુ છે કે આપણે માંગણી કરીએ, ને વિનંતી કરીએ, ને કાંકલુદી કરીએ, ને ઈશ્વરની પાસે માંગીએ, ને ઈશ્વર આપણને આપે. એ કેટલાકને લોકો માટે એ પ્રાર્થનાનો હેતુ છે. પણ ખરેખર એવું નથી. પ્રાર્થનાનો મૂળ હેતુ છે કે પ્રાર્થનાના સાંભળનાર ઈશ્વરને આપણે ઓળખીએ, એને જાણીએ, એને સમજીએ, એનું સાંભળીએ, એને ચરણોમાં બેસીએ. એ પ્રાર્થનાનો મૂળ હેતુ છે. નહીં કે ફક્ત પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર પ્રાપ્ત કરીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે વાત કરીએ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ જગતમાં આવ્યા, માનવ દેહ ધારણ કરીને આવ્યા, જીવ્યા, સેવા કરી, ચમત્કારો કર્યા, વધસ્તંભે જડાયા, મરણ પામ્યા, ત્રીજે દિવસે પુનરુત્થાન પામ્યા, સ્વર્ગારોહણ પામ્યા અને આજે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મધ્યસ્થી કરી રહ્યા છે. તમારા, મારા અને જગતના લોકોને માટે, માનવ જાતને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મધ્યસ્થી, જેને કેરુકમાં કહેવામાં આવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવનને કેરુકમાં કહેવામાં આવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન અદ્ભુત એવો પ્રાર્થનાનો નમૂનો મને અને તમને આપણે બધાને આપ્યો. અનેક જગ્યાએ, અનેક સ્થળે, અનેક પ્રસંગોમાં આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રાર્થના કરતા જોઈએ છીએ. પવિત્ર શાસ્ત્ર જો આપણે તેનો અભ્યાસ કરીએ તો પો ફાટતા પ્રભુ પ્રાર્થના કરતા જોવા મળે છે. મધ્યરાત્રે પ્રભુ પ્રાર્થના કરતા જોવા મળે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ રાનમાં પ્રાર્થના કરતા જોવા મળે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આખી રાત શિષ્યો, 12 શિષ્યોને પસંદ કરે છે ત્યારે આખી રાત તેઓ પ્રાર્થના કરતા જોવા મળે છે. અને ઘણી બધી જગ્યાએ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ચમત્કાર કરતાં પહેલાં પ્રાર્થના કરે છે.
5 રોટલી અને 2 માછલી પહેલાં ઈશ્વરનો આભાર માને છે. પ્રભુને પ્રાર્થના કરતા આપણે ત્યાં જોઈએ છીએ. પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે જીવનના અઘરા અને મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા અને તો ગેસેમાની વાડીમાં એ માનસિક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે એમનો પસીનો લોહીના ટીપા જેવો બની ગયો. ત્યારે પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ગેસેમાની વાડીમાં ઘૂંટણો પર પડીને પ્રાર્થના કરતા આપણે તેઓને જોઈ શકીએ છીએ. એટલું જ નહીં, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે વધસ્તંભ પર જ્યારે તેઓના હાથમાં અને પગમાં ખીલા ઠોકવામાં આવ્યા અને મસ્તક પર કાંટાનો મુગટ મૂકવામાં આવ્યો ને કૂકમાં ભાલો મારવામાં આવ્યો, ભારે કષ્ટ વેઠી રહ્યા હતા, ત્યારે પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રાર્થના કરતા જોયા છે. પ્રભુ દેવ બાપને પ્રાર્થના કરી, બાપ તેઓને માફ કર કે તેઓ શું કરે છે એ તેઓ જાણતા નથી. વધસ્તંભ પરથી પણ પ્રભુને આપણે પ્રાર્થના કરતા જોઈએ. પવિત્ર શાસ્ત્રનો જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો પ્રભુના અનેક સેવકો અને અનેક રાજાઓ અને અનેક પ્રબોધકો અને પ્રબોધિકાઓ અનેક જગ્યાએ પ્રાર્થના કરતા, અનેક સંજોગોમાં પ્રાર્થના કરતા જોવા મળે છે. તો આપણે તેનો અભ્યાસ કરીએ તો મૂસાને આપણે પહાડ ઉપર પ્રાર્થના કરતા જોઈ શકીએ છીએ. એલિયાની પાછળ એ રાણી પાછળ પડીને તેને મારી નાખવાની ધમકી આપે છે. ઇઝબેલ રાણી તેને મારી નાખવાની ધમકી આપે છે ત્યારે એ એલિયા રોતેમ વૃક્ષની નીચે બેસીને મોતની માગણી પ્રાર્થના કરે છે. હાલના પ્રભુ મંદિરમાં બેસીને બહુ તલ્લીન થઈને પ્રભુને આગ્રહથી પ્રાર્થના કરતા આપણે તેને જોઈએ છીએ. અને દાનિયેલને સિંહોના બિલમાં નાખી દેવામાં પ્રાર્થના, સિંહોના બિલમાં. એટલે સામસૂનને જ્યારે પકડી લેવામાં આવે છે, ફલિસ્તીઓ તેની આંખો ફોડી નાખે છે અને પછી એને કહે છે કે રમૂજ કર અમારી આગળ, અમને ખુશ કર, કંઈક કર અમારી આગળ, તેથી અમે લોકો બધા ખુશ થઈએ. અને પછી ત્યાં સામસૂનને આપણે જોઈએ છીએ એની આંખો ફોડી નાખી છે, ઈશ્વરના હાથમાં જતો રહ્યો છે. પણ સામસૂન પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ ફરીને એકવાર મને પહેલાં જેવું સામર્થ્ય આપ. અને મહેલના મુખ્ય જે સ્તંભો હતા એ સ્તંભ પર તેને જાય છે અને ત્યાં એ 2 સ્તંભની પર પોતે જોર કરીને આખો સ્તંભ પાડે છે ને હજારો ફલિસ્તીઓમાં પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે. ત્યાં મહેલમાં અને પ્રાર્થના કરતા જોઈએ છે. દાઉદ રાજાને જંગલમાં પ્રાર્થના કરતા જોઈએ છે. દાઉદ રાજાને ખીણમાં પ્રાર્થના કરતા જોઈએ છે. દાઉદ રાજાને એ ખોમાં પ્રાર્થના કરતા જોઈએ છે. અને એથી વિશેષ યુનાએ પણ પ્રાર્થના કરી માછલીના પેટમાં, યહોવા એ જ દેવ છે ને તરત એ માછલી તેને બહાર કાઢે છે. પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત પાણી પર ચાલતા ચાલતા આવે છે અને બધા શિષ્યો ગભરાઈ જાય છે અને પિત્તર કહે છે તું કોણ છે? કે હું ઈસુ. તો કે તું પાણી પર ચાલે, મને પણ હું ચાલું? અને પિત્તરને પણ પાણી પર ચાલે છે, પણ પછી આજુબાજુનું દ્રશ્ય જોઈને ગભરાય છે અને ડૂબવા લાગે છે. ત્યારે પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ બચાવ. પ્રભુ એને બચાવી લે છે. દરિયામાં પ્રાર્થના, પ્રભુ એને બચાવી લે છે. પેલો મરચો ચોર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભી જળવામાં આવે છે. એક ચોર ડાબી બાજુ અને એક ચોર જમણી બાજુ, 2 બાજુ ચોર છે. એમાંનો એક ચોર એ પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે કે તું તારા રાજ્યમાં આવે તો મને સંભાળજે. મળતા મળતા પણ ચોરે પ્રભુ ઈસુ પાસેથી સ્વર્ગ ચોરી લીધું. તારા રાજ્યમાં આવે તો મને યાદ કરજે, સંભાળજે. ને ઈસુએ તેને કહ્યું સારું, આજ તું મારી સાથે આકાશના રાજ્યમાં આવીશ. પ્રકટીકરણનું પુસ્તક જે સેવકે લખ્યું, પ્રભુનો દાસ, પ્રભુનો શિષ્ય યોહાન, એ તો પાત્મસ બેટ ઉપરથી ને પ્રાર્થના કરતા આપણે જોઈએ. પવિત્ર શાસ્ત્રમાં 10 આજ્ઞા મૂસાને આપવામાં આવી. માત્ર 10 આજ્ઞાઓ જ પવિત્ર શાસ્ત્રમાં છે? ના, એવું નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ 10 આજ્ઞાઓને 2 આજ્ઞામાં કન્વર્ટ કરી નાખી. 2 આજ્ઞામાં ઈશ્વર પર ખરા હૃદયથી મનથી પ્રેમ કર, પ્રીતિ કર, અને જેઓ પોતા પર, જેઓ પોતાના પડોશી પર પ્રીતિ કર. એવી પ્રભુએ એ આજ્ઞાઓને 10 આજ્ઞાને 2 આજ્ઞામાં કન્વર્ટ કરી નાખી. પણ એ સિવાય અનેક બધી આજ્ઞાઓ પવિત્ર શાસ્ત્રમાં આપણને
આપવામાં આવી છે, આ સિવાયની પણ. જેમ કે પવિત્ર શાસ્ત્રમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે નિત્ય પ્રાર્થના કરો. પવિત્ર શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જાથું પ્રાર્થના કરો. પવિત્ર શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આભાર સ્તુતિ સાથે પ્રાર્થના કરો. પવિત્ર શાસ્ત્રમાં જાણો દરેક સંજોગોમાં પ્રાર્થના કરો, ખરા હૃદયથી પ્રાર્થના કરો, એક ચિત્તના થઈને પ્રાર્થના કરો, એક મનના થઈને પ્રાર્થના કરો અને બંધ બારણે પ્રાર્થના કરો. આ બધી પણ આજ્ઞાઓ જ છે. ઈશ્વરે આ બધી આજ્ઞાઓ આપણને આપી છે કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ જાતું ને એક મનના ને એક ચિત્તના થઈને બંધ બારણે ખરા હૃદયથી પ્રાર્થના કરી. પ્રથમની સદીની જે મંડળી હતી એ મંડળી કૂદકે ને ભૂસકે વૃદ્ધિ પામતી ગઈ. એની પાછળનું મોટું રહસ્ય આ જ હતું કે શરૂઆતની મંડળી પ્રાર્થનામાં લાગુ રહેતી હતી. પ્રાર્થના એ તો આત્મિક જીવનનો શ્વાસોશ્વાસ. પ્રાર્થના એ તો આત્મિક જીવનનો શ્વાસોશ્વાસ છે. જ્યારે આપણે આ શ્વાસોશ્વાસ લેતા નથી પ્રાર્થના રૂપી, ત્યારે આપણું આત્મિક રીતે મરણ થાય છે. જો આપણે શ્વાસોશ્વાસ ના લઈએ તો આપણે 2 મિનિટ સુધી ચાલે, 5 મિનિટ ચાલે, પણ કદાચ વધારે સમય શ્વાસ લેવાનું બંધ થાય તો આપણે પૃથ્વી પરનું જીવન પૂરું થઈ જાય. એમ પ્રાર્થના કરવાનું બંધ થઈ જાય ત્યારે આપણું આત્મિક જીવન નાશ પામે છે, ખતમ થઈ જાય. પ્રાર્થના સંબંધી બહુ અજાયબ જેવી વાત રોમિયોનો પત્ર તેનો 8મો અધ્યાય ને 26મી કલમમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે. પ્રાર્થના માટે ઈશ્વર આપણને મદદ કરે છે. બહુ અજાયબ જેવી વાત લખી છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે રોમિયો 8 અને 26માં પવિત્ર આત્મા પણ આપણી નિર્બળતામાં આપણને સહાય આપે છે, કેમ કે યથાયોગ્ય શી પ્રાર્થના કરવી એ આપણે જાણતા નથી, પણ આત્મા પોતે વાચ્ય નિશાસાથી આપણે સારું પ્રાર્થના કરે છે. ખૂબ જ સુંદર વાત લખવામાં આવી છે. પવિત્ર આત્મા આપણને મદદ કરે છે પ્રાર્થના કરવા માટે. શી પ્રાર્થના કરવી, કેવી પ્રાર્થના કરવી, અને પ્રાર્થનાના પરિણામ કેવા આવે છે? અજાયબ જેવા પરિણામ આવે. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ એક મનના થઈને, એક ચિત્તના થઈને, બંધ બારણે પ્રભુની આગળ નમી જઈએ છીએ, ત્યારે શૈતાનની તમામ કુયુક્તિઓ એ નાકામયાબ બની જાય છે. ત્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે શૈતાનની તમામ યોજનાઓ તૂટી પડે છે. જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે શૈતાનના બદ ઇરાદાઓ ખતમ થઈ જાય છે. અને પવિત્ર આત્મા દ્વારા આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણને વિજય પ્રાપ્ત થાય છે. અજાયબ જેવું આપણને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય. એક પુસ્તક હું વાંચતો હતો, એમાં એક અજાયબ જેવું વાત લખી હતી. એક વાક્ય હતું જે મને સમજાઈ ના શક્યું, ક્યાંય સુધી હું સમજી ના શક્યો. એમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે પ્રે લાઈક અ બુલડોગ. પ્રે લાઈક અ બુલડોગ એટલે મને ખબર ના પડે બુલડોગની જે પ્રાર્થના કરવાનું પ્રભુનો આ સેવક લખે છે એનો અર્થ શું થાય. ક્યાંય સુધી મને એ વાત ખબર ના પડી. પ્રભુ મને સમજાવો, પ્રભુ મને સમજાવો, પ્રભુ પવિત્ર આત્મા મને સમજાવો. પછી પવિત્ર આત્માએ મને અજાયબ જેવી સમજણ આપી અને કહ્યું કે જે બુલડોગ છે, ખતરનાક ડોગ છે, ખતરનાક કૂતરો છે, એ જ્યારે બચકું ભરે ને ત્યારે માંસ લઈને બહાર નીકળે, એમને એમ ના જાય. એટલે પ્રભુએ કહ્યું કે જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે પ્રભુ પાસેથી ના મળે ત્યાં સુધી પ્રાર્થના કરો. પ્રે લાઈક અ બુલડોગ. આગ્રહથી પ્રાર્થના કરો, સતત પ્રાર્થના કરો, જાતું પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થના એ અજાયબ જેવા પ્રત્યુત્તર એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. આગ્રહથી પ્રાર્થનાનો એક અજાયબ જેવો નમૂનો લુકની સુવાર્તા 11મો અધ્યાયને 5 થી 10 કલમમાં બહુ અજાયબ જેવી વાત લખવામાં આવી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે ત્યાં આ પ્રમાણે કહે છે. ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમારામાં કોઈને મિત્ર હોય અને મધરાતે તે તેની પાસે જઈને તેને એવું કહે કે મિત્ર મને 3 રોટલી ઉછીની આપ. કેટલી 3 રોટલી? કેમ કે મારો મિત્ર મુસાફરીથી મારે ત્યાં આવ્યો છે ને તેની આગળ પીરસવાનું મારી પાસે કંઈ નથી. તો શું માહિતી ઉત્તર આપતા એમ કહેશે કે મને તસદી ના દે, હમણાં બારણું બંધ છે અને મારા છોકરા તો મારી પાસે ખાટલામાં સૂતા છે, હું તો ઉઠીને તેને આપી શકતો નથી. તો પણ બહુ અજાયબની વાત લાગી. તો પણ
તેના આગ્રહને લીધે તે ઉઠીને આપશે. અને પછી કહે છે જોઈએ તેટલી રોટલી આપશે, થોડી નહીં, જોઈએ તેટલી. જ્યારે પ્રભુની પાસે આગ્રહથી માંગીએ છીએ, પ્રે લાઈક અ બુલડોગ, અને પ્રભુ આપે છે. હિંમતથી પ્રાર્થના કરો, ખુલ્લા દિલથી પ્રાર્થના કરો, વિશ્વાસથી પ્રાર્થના કરો. વિશ્વાસથી પ્રાર્થના કરવાની એક ઉત્તમ નમૂનો અહીંયા માર્કની સુવાર્તા અને તેના 11મો અધ્યાયની 24મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે. જે કંઈ તમે વિશ્વાસ રાખીને પ્રાર્થનામાં માગશો તો તે તમને મળશે. વિશ્વાસ રાખનારાઓ માટે કશું અશક્ય નથી. વિશ્વાસ રાખવા તમે જો કહેશો તો અજાયબ જેવા ચમત્કાર થશે. ત્યાં અજાયબ જેવી વાત માર્કની સુવાર્તા અને 11મો અધ્યાયની 24મી કલમમાં લખવામાં આવી છે. અને આવી તો ઘણી બધી વાતો બાઇબલમાં જોવા મળે છે. પેલો પક્ષઘાતી ચાકર માંદો પડ્યો છે અને તેનો જમાદાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવે છે અને કહે છે કે આ મારો ચાકર માંદો પડ્યો છે અને તું એને સાજાપણું આપ. વિનંતી કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, કાંકૃતિ કરે છે, આજીજી કરે છે. ને ઈસુ તેને ત્યાં જવા પ્રયત્ન કરે. ત્યારે જમાદાર શું કહે છે કે પ્રભુ તું મારા છાપરા નીચે આવે એવો હું લાયક નથી, તું ફક્ત બોલ, ફક્ત બોલ અને મારો ચાકર સાજો થાય. વિશ્વાસથી પ્રાર્થના, આગ્રહથી પ્રાર્થના, તું બોલ, ફક્ત બોલ, એક શબ્દ બોલ અને મારો ચાકર સાજો થશે. એવું ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. આંધ્રા તમારી વાત માર્કની સુવાર્તા 10મો અધ્યાયને 46થી 52ની કલમમાં આપણે જોઈએ છીએ. અને 12થી પ્રભુને વિનંતી કરે છે અને પ્રભુ તેને કહે છે કે તારે શું જોઈએ છે, અને કહે છે હું દેખતો થાઉં. પ્રભુ જે વાત કરીને એ વાંચવા જેવી છે, એ સમજવા જેવી છે. પ્રભુએ જવાબ આપતા શું, તારા વિશ્વાસે તને બચાવ્યો છે. તારા વિશ્વાસે. જ્યારે ખુલ્લા દિલથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ખરા હૃદયથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ, એક મનના ને એક ચિત્ત નથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ત્યારે શૈતાનની હાર થાય છે, શૈતાનના બદ ઇરાદાઓ ખતમ થઈ જાય છે અને શૈતાન કશું કરી શકતો નથી. આજના જે કલમ આપણે જોઈએ છે હેબ્રીયન પત્ર 4થો અધ્યાયને 16મી કલમમાં 1-2 જે શબ્દો છે બહુ અગત્યના શબ્દો છે. એમાં લખ્યું છે હિંમતથી કૃપાસનની પાસે આવીએ. હિંમતથી કૃપાસનની પાસે, પ્રભુની પાસે આવીએ. એવી આ કલમ આપણે કહે છે. એના વિશે આપણે જોવા માંગીએ છીએ. ઉત્પત્તિના પુસ્તકના 18મા અધ્યાયની 22થી 33 કલમ તમે વાંચજો તો અજાયબની વાત લખવામાં આવી છે. હિંમતથી. જો ઇબ્રાહિમે કેવી હિંમત બતાવી છે. ઈશ્વર તો કહી દીધું કે સદોમ ને ગમોરાનો નાશ કરવામાં આવશે, અગ્નિ દ્વારા આકાશમાંથી અગ્નિ પડશે. જો 50 સારા માણસો મને મળશે, ન્યાયી માણસો મળશે, તો એનો નાશ નહીં કરું, એવું પ્રભુ કહે છે. ત્યારે ઇબ્રાહિમ હિંમત કરે છે. પ્રભુ શું 40 હશે તો પણ તું નાશ કરશે? પ્રભુ કે કંઈ નહીં, 40 હશે તો નહીં, 30 હશે તો બી નાશ કરશે નહીં. હજુ પ્રભુ એકવાર મને બોલવા દે, 20 હશે તો? પ્રભુ કે નહીં. પ્રભુને એ છેક 10 સુધી લઈ આવે છે. 10 ન્યાયી માણસો મળશે તો પણ હું સદોમને ગમોરાનો નાશ નહીં કરું. હિંમતથી પ્રભુની જોડે વાર્તાલાપ કરે છે અને પ્રભુને કહે છે કે શું 10? તો હા 10 હશે તો પણ. અજાયબ જેવી વાત લખવામાં આવી છે. લુકની સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 40થી 56 કલમ તમે વાંચો તો આયરસની દીકરીની વાત ત્યાં આવે છે. એ આયરસની દીકરી મરણતોલ માંદી પડી છે ને આયરસ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જાય છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કહે છે કે મારી દીકરી મરણતોલ માંદી પડી છે ને તું આવ એને સાજાપણું આપ. પ્રભુ તેની સાથે જાય છે. શું થાય છે? રસ્તામાં એના સાથીદારો મળે છે ને કહે છે કે તું મહેરબાની કરીને હવે પ્રભુને તસ્દી ના આપ, સ્વામીને તસ્દી ના આપ કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે, ખતમ થઈ ગયું, વાત પૂરી થઈ ગઈ. છતાં ઈસુ તેની સાથે એને ઘેર જાય છે. એ તો ઊંઘી ગઈ છે એમ કહે છે. પ્રભુ તેને જીવતી કરે છે, સાજી કરે છે. હિંમતથી, વિશ્વાસથી પ્રભુની પાસે આવીએ. બીજું રાજાને તો 20મો અધ્યાયને
1 થી 7 કલમ જો તમે વાંચો તો યશાયા પ્રબોધક દ્વારા ઉઝિયા રાજાને એક ચેતવણી આપવામાં આવે છે અને ઉઝિયા રાજાને કહેવામાં આવે છે તારા ઘરનો બંદોબસ્ત કર, તારો સમય પૂરો થઈ ગયો છે, હવે તું મરવાનો છે, ખતમ, તારું જીવન પૂરું થઈ ગયું. અને યશાયા તેને કહે છે તારા ઘરનો બંદોબસ્ત કર. બીજું રાજા 20:1 થી 7 તે વાત લખવામાં આવી. ઉઝિયા રાજા વિચાર કરે છે, એ ભીત તરફ પોતાનું માથું ફેરવે છે અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે. અને યશાયા તો જતો હોય છે રસ્તામાં, પ્રભુ ફરી અને કે પાછો જા, ઉઝિયા રાજા પાસે પાછો જા, મેં એની પ્રાર્થના સાંભળી છે અને એના જીવને 15 વર્ષ પ્રભુ ઉમેરી આપે છે. ઉઝિયાને તો કહ્યું તું મરી જવાનો છે, તો ખતમ, તારા ઘરનો તું બંદોબસ્ત કર. પણ પ્રાર્થના 15 વર્ષ એના જીવનમાં ઉમેરી આપે છે. મારા મિત્રો, લુકની સુવાર્તા 10મો અધ્યાયની તો આમ લખ્યું છે કે માગો તો મળશો, નહીં માગો તો નહીં મળે. એનો અર્થ એવો થાય, બીજા શબ્દોમાં કહે તો નહીં માગો તો નહીં મળે, માગશો તો મળશે, એવું પ્રભુનું વચન કહે છે. ને એક બહુ કમ્પ્લીટ 100% ખાતરીપૂર્વક એશ્યોરન્સ આપણે પ્રભુના વચનમાં જોવા મળે છે. તો રોમિયોનો પત્ર એનો 8મો અધ્યાય 32મી કલમમાં જોવા મળે. બહુ અજાયબ જેવી વાત ત્યાં લખવામાં આવી છે. કમ્પ્લીટ એશ્યોરન્સ, 100% એશ્યોરન્સ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જેણે પોતાના દીકરાને પાછો રાખ્યો નહીં પણ આપણા સર્વને માટે તેને આપી દીધો, તે કૃપા કરીને તેની સાથે બધું એ કેમ નહીં આપે. બધું આપવાની ઈશ્વરની તૈયારી છે. પણ શું આપણે માગીએ છીએ હિંમતથી, વિશ્વાસથી, એક મનના અને એક ચિત્ત થઈને? હિંમતથી, ખુલ્લા દિલથી પ્રાર્થના કરો, એ વિષય છે આજે. અને હિંમતથી જ્યારે માગીએ છીએ આ કમ્પ્લીટ એશ્યોરન્સ રોમિયોનો પત્ર 8 અને 32માં આપણને આપવામાં આવ્યું છે. માગ્યા વગર તો માં પણ પીરસતી નથી સાહેબ, માગ્યા વગર તો માં પીરસતી નથી. પ્રભુના વચનોમાંથી ઘણા બધી વાતો હું તમને કહી શકું છું કે માગવા સંબંધી. યશાયા 58:9 કલમમાં લખવામાં આવ્યું, તું હાક મારશે ત્યારે હું તને ઉત્તર આપીશ. હાક મારશે ત્યારે ઉત્તર આપીશ, તું બોલતો હશે એ પહેલાં હું તને ઉત્તર આપીશ. પ્રભુનું વચન તો એવું બી કહે છે, હજુ તો તું બોલતો હશે હું તને ઉત્તર આપીશ. માગ્યા કરતાં વિશેષ આપનાર એવો આપણો પ્રભુ અજાયબ જો ઈશ્વર છે. યશાયા 49:8 લખ્યું છે કે મેં તારું સાંભળ્યું છે. મારો પ્રભુ એ બહેરો નથી, એ સાંભળે છે. મેં તારું સાંભળ્યું છે ને આજે પણ પ્રભુ મારું ને તમારું સાંભળવા માગે છે. જો હિંમતથી આપણે તેની પાસે જઈએ તો. 1 પિત્તરને તેનો 5મો અધ્યાયને 7મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમારી સર્વ ચિંતાઓ તેના પર નાખો, કેમ કે તે તમારી સંભાળ રાખે છે. અને તમારી ચિંતા છે, સંભાળ રાખે છે. હાથની હથેળી પર કોતરી રાખે છે, આંખની કીકીની પેટે સંભાળે છે. પણ તમારે માગવું પડે, મારે માગવું પડે. આપણે તેની પાસે જવું, હિંમતથી કૃપાસનની પાસે જવું પડે. મનસા રાજાની જ્યારે હું વાત વાંચતો હતો, બીજું કાળવૃત્તાંત 33મો અધ્યાય 13મી કલમ, બહુ અજાયબ જેવી વાત લખી. એ મનાસા રાજા લાંબો સમય રાજ્ય કર્યું પણ ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે ના જીવ્યો, દાઉદના માર્ગે ના ચાલ્યો, જમણી ને ડાબી તરફ પડી ગયો. બહુ અજાયબ છે. પણ ત્યારે મુશ્કેલીમાં આવ્યો ત્યારે એ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેણે પ્રાર્થના કરી, તેણે તેની પ્રાર્થના સાંભળી. કાલાવાલા કર્યા, મનાસાએ કાલાવાલા કર્યા, મનાસાને પ્રાર્થના તેમણે સાંભળી. આ જે કલમ આપણને આપવામાં આવી તેમાં 2 અગત્યના શબ્દ છે, દયા અને કૃપા. અને દયા અને કૃપામાં બહુ આસમાન જમીનનો ફેર છે. ટૂંકમાં હું તમને સમજાવવા માગું છું. દયા એટલે કોઈ ભિખારીને આપણે જોઈને 2 રૂપિયા, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 20 રૂપિયા આપીએ, દયા કહેવાય. પણ કૃપા એને શું કહેવાય કે જો તમારી પાસે આખો પગાર ખિસ્સામાં હોય ને તમે આવા ભિખારીને જુઓ તો તમે આખો પગાર તેને આપી દો. જેને માટે લાયક નથી, જેને માટે લાયક છે એને દયા કહેવાય, અને જેને માટે લાયક નથી તે આપવામાં આવે એને કૃપા કહેવાય.
વિશેષ માગ્યા કરતા વિશેષ. મારા મિત્રો, પવિત્ર શાસ્ત્ર જે છે ઘણી બધી વાત એમાં લખવામાં આવી છે. અને આ જે કલમ છે એનો છેલ્લો જે ભાગ છે, પવિત્ર શાસ્ત્રનો જે છેલ્લો ભાગ છે, એ જે કલમ આપણે આપી છે છેલ્લો ભાગ છે, તમે કૃપાસનની પાસે આવો. ઈશ્વર બોલાવે છે, આમંત્રણ આપે છે. એ યશાયાનું પુસ્તક તેનો પહેલો અધ્યાય 18મી કલમમાં લખ્યું છે, આવો આપણે વાદ વિવાદ કરીએ. પ્રભુ એવા બોલાવે છે. માથી સુવાર્તા 11મો અધ્યાય 28મી કલમમાં કહે છે, ઓ વૈતું કરનારો તથા બહારથી લદાલો, તમે મારી પાસે આવો, હું વિસામો આપીશ. પ્રભુ બોલાવે છે. પ્રભુએ મૂસાને બોલાવ્યો, ઇબ્રાહિમને બોલાવ્યો, નૂહને બોલાવ્યો, રાજાને બોલાવ્યો, પ્રબોધકોને બોલાવ્યો, શિષ્યોને બોલાવ્યો, અને આજે તમને પણ બોલાવે છે, મારી પાસે આવો. આ બાઇબલના 2 શબ્દોમાં એનો સાર કેવો હોય તો પહેલો છે આવો, અને પછી બીજો શબ્દ છે જાઓ. જે પ્રભુની પાસે આપણે આવ્યા ત્યારે પ્રભુએ જાઓ, જઈને સર્વ દેશનાઓને સુવાર્તા પ્રગટ કરો. બાપ દીકરા પવિત્ર આત્મા તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. મફત પામે મફત આપો. આ પવિત્ર શાસ્ત્રનો ખુલાસો છે 2 શબ્દોમાં, આવો અને જાઓ. અને છેલ્લે 1 મિનિટમાં અગત્યની વાત કહીને હું મારો આ બાઇબલ અભ્યાસ પૂરો કરીશ. મારા મિત્રો, ઉત્પત્તિના પુસ્તકને 3જા અધ્યાયમાં વાંચીએ છીએ કે આદમને હવે પાપ કર્યું. પ્રભુએ તેને કહ્યું કે આ જે વૃક્ષનું ફળ ખાશે એ દિવસ તું મળશે જ મળશે ને મળશે જ. અને એ વૃક્ષનું ફળ ખાય છે, પાપ કરે છે, આજ્ઞા ભંગ કરે છે, એમને ખબર પડી જાય છે. અને પછી જ્યારે પ્રભુ તેમને મળવાના આવે ત્યારે તેઓ સંતાઈ જાય છે વૃક્ષની પાછળ. અને ઈશ્વર તેમને હાંક મારે છે. એમના મનમાં હતું કે હવે આપણું આઈ બન્યું, ખતમ થઈ ગયું, નાશ થઈ ગયો, હવે કોઈ આરો નથી, મરી જવાના છે. પ્રભુએ કહ્યું છે કોઈ જ હવે આપણા માટે રસ્તો રહેલો નથી, બચાવ આપણું થઈ શકે એવું તેવું નથી. પણ વાલા મિત્રો, આજે હું તમને એવું કહેવા માગું છું, પ્રભુ તેઓની પાસે સામે ચાલીને ગયો અને એ પાંજરાના વસ્ત્રોને દૂર કરીને ચામડાના વસ્ત્રો પહેરાયા, બલિદાન આપ્યું, હલવાનનું ચામડાના વસ્ત્રો પહેરાયા અને તેઓનો બચાવ કર્યો. તેઓને બચાવ કર્યો, મરવા ના દીધા. એમને હતું કે આઈ બન્યું, પણ પ્રભુ કે ના, હું તમારા ઉપર પ્રેમ કરું છું અને હું તમારા માટે રસ્તો, ઉદ્ધારનો, તારણનો રસ્તો પ્રભુએ તૈયાર કર્યો. વધસ્તંભ પર બલિદાન આપીને, રક્ત વહેવડાવીને, ગમે એટલા આપણે ગમે તેવા હોઈએ, ગમે એટલી ભૂલો કરી હોય, ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય, તમને એવું લાગતું હોય તો હવે પ્રભુ મને માફ નહીં કરે, ઉડાવ દીકરા કરતાં પણ બહુ દૂર ચાલ્યો ગયો છું, પણ ઉડાવ દીકરો ઊભો તો હિંમતથી એના બાપની પાસે ગયો ને એના બાપે સામે ચાલીને દોડીને ભેટ્યો, માફ કર્યો. ને આજે આપણે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોય, એવું લાગતા હોય તો પ્રભુ મને માફ નહીં કરે, મેં બહુ પાપ કર્યા છે, બહુ પાપ કર્યા છે, અસંખ્ય પાપ કર્યા છે, એની કોઈ જ સીમા નથી, એવો પાપ કરે એવું તમને લાગતું હોય તો પ્રભુ આજે આમંત્રણ આપે છે કે હિંમતથી કૃપાસનની પાસે આવો ને હું તમને માફ કરવા માટે તૈયાર છું. એક મોટી આશા મારા ને તમારા માટે. એફએસી પત્ર 4થો અધ્યાય અને 16મી કલમ, હિંમતથી કૃપાસનની પાસે આવો, પ્રભુ તમને માફ કરશે, પ્રભુ મને માફ કરશે. પ્રભુ માફી આપવા પોતાનો હાથ લંબાઈને કહે છે, આવો જગના લોક સગડા, ઈસુ રાજા બોલાવે છે, મને બોલાવે છે, તમને બોલાવે છે, આપણને બોલાવે છે. ગમે તેવા પાપ કરે છે, પ્રભુ આપણા પાપ માફ પણ સમર્થ છે. લાલ કિરમજી જેવા આપને પ્રભુ ધોઈને હિમ સરખા કરશે, હિમ સરખા સફેદ કરી નાખશે અને પાપોની માફી આવો. આજે આપણે હિંમતથી કૃપાસનની પાસે આવે. પ્રભુ આ વચનો સમજવાને, યાદ રાખવાને, જીવનમાં ઉતારવાને સહાયતા કરો. ઈસુને નામ માગે સાંભળવાનો સ્વીકાર કરો. આમેન. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રભુ તમને પુષ્કળ પુષ્કળ આશીર્વાદ આપો. આમેન. Ah